الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف مرة أخرى بعد المرة الأولى بلقياكم وبالنظر في هذه الوجوه الطيبة الكريمة حمائم المسجد، نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. Voilà, on se trouve aujourd'hui, Inch'Allah, autour d'une thématique, la liberté en islam ou la liberté et l'islam, de manière à essayer de trouver des assises de légitimité de la notion de liberté. Al-hurriyatu wal-islam ou al-hurriya fi l'islam. التساؤل الأول قبل أن نشرع في موضوعنا أبشركم بداية بأن هذا الموضوع طويل متراوم الأطراف لا يمكن إيفاؤه حقه إن شاء الله. نحاول فقط وكيف بلاش مش من تحت Je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes à nous écouter. Je pensais que nous étions entre hommes. Barakallahu fikum de le faire savoir. Jazakumullahu khair. Voilà. Donc, أول سؤال يطرح: هل توجد كلمة حرية هكذا بهذه اللفظة في القرآن الكريم؟ الإجابة بطبيعة الحال كما تعلمون جميعا لا. لا سبونتانيتي، لا حرية بهذه اللفظة لا توجد، لكن مشتقاتها توجد في القرآن الكريم، مشتقاتها لفظا أو ما يعطي معنى من معاني الحرية. القرآن كله مليء بالمفاهيم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ليحرر بها الإنسان. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا، يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول سيدنا ربعي بن عامر هذا البدوي لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام برسالة بكتاب لأحد الملوك يقول له مما قاله: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مفهوم الحرية كان موجود في عقلية المبشر المسلم، الداعية المسلم في العصر الأول. في القرآن الكريم توجد بعض الكلمات فيها الجذر الرسمي الراديكال، الجذر نتاع كلمة حرية. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. في أكثر من موضع في الكفارات الله سبحانه وتعالى يقول لنا فتحرير رقبة، تحرير
التحرير. إذن فيه معنى الحرية أيضا، أو ما يقابلها لما تحاور موسى على رسولنا عليه الصلاة والسلام مع فرعون بعد غيابه فارا من بطش فرعون عندما وكز القبطي فقضى عليه بدون أن يريد قتله، لكن موسى كان قويا وأراد أن يفك شجارا بين مؤمن من بني إسرائيل وجندي من آل فرعون، فوكز القرآن هو الذي وكز موسى فقضى عليه، يعني حاول أن يدفعه عن المؤمن فقتله، ففر بدينه واستقبله، أعطاه الرجل الصالح حق الإيواء وزوجه بإحدى ابنتيه ومكث عنده 10 سنوات. هذه في القرآن الكريم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. البروفيت صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام قال أتم أوفاهما، موسى أتم أوفاهما، يعني مكث 10 سنوات عند الرجل الصالح، وكانت بمثابة المهر للفتاة الطيبة المؤمنة. بعد 10 سنوات إن شاء الله أعدكم بعد هذا الاسترسال البسيط سأتحول إلى اللغة الفرنسية ونأسف الإخوة المعربين. احنا في فرنسا سيدي لازم نتعلم اللغة الفرنسوية. هذه تدخل في لاكارت، تدخل في التيتر تسجل، وتدخل في الناسيوناليتي، التيست لينغويستيك. تولي مشكلة لو كان واحد منكم يقول لي ما نفهمش اللغة الفرنسية نروح نبيعه عند السلطات يجي يحوسوا عليه. إن شاء الله لازم نعرف شوية فرنسية. نكمل الفكرة برك، بديتها بالعربية نكملها بالعربية إن شاء الله. إذن بعد هذه المدة موسى رجع إلى فرعون وتحاور معه بأمر من الله: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. في آيات كثيرة، نجيب آيات مختلفة. بأمر من الله رجع موسى على رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وبدأ في محاورته، وبدأ فرعون يذكره بنعمه عليه: أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. يذكره بهذه النعم، لأن موسى كان من بني إسرائيل مفترض فيه أنه يعيش في البيدونفيل معه في الخيام، فمن فضل الله عليه لما رمته أمه في اليم التقطته زوجة العزيز ونال تربية وأبها ورفاهية لم تكن من حظ أطفال بني إسرائيل الآخرين. فيذكروا بهذه النعم: أنت عشت معنا في القصر وتربيت وعلمناك الفروسية وهذا الجسم القوي هذا وهذا الذكاء وهذا كل هذه الأمور. يقولون نحن ذكاء في joué de l'enseignement public gratuit, des soins, des minima sociaux. تقريبا هذه المسألة يذكره بكل هذه النعم. لكن موسى دون أن ينكر هذه النعم قابلها بجريمة في المنظور الإسلامي القرآني. كل هذه النعم تعد لا شيء أمام جريمة استعباد الناس. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. مش من هذا النعمة هذه
التي تمنها تذكرني بها هذه النعم الكثيرة، في مقابل أنك حولت أمة من الأحرار إلى قطيع من العبيد. Voilà, donc j'étais en train d'essayer de trouver une souche, une assise de légitimité au vocable liberté dans le Coran. Donc, je disais que hurriya, liberté, telle qu'elle n'existe pas dans le Coran, dans la Sainte Écriture coranique. En revanche, des dérivations de ce vocable ou des vocables qui ont le sens de liberté, de libérer, de libre, existent bel et bien dans le Coran. Le Coran renferme, contient dans son sein tous les ferments de la libération de l'homme. Et j'étais en train de faire un peu, de ratisser le Coran pour essayer de trouver ces occurrences coraniques qui ont traité de cette notion de liberté. Et j'ai commencé par la femme, l'épouse de Imran, c'est dans Sourate Al-Imran, la famille de Imran, dans lequel par paragraphe, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de ce vœu pieux de cette grande femme que fut l'épouse de Imran, laquelle va mettre au monde Marie, laquelle va mettre au monde Isa, ala rasulina wa alayhi salatu wassalam. Inna Allah astafa Adam ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Certes, Allah a élu parmi les hommes Adam et Ibrahim, et parmi les grandes familles, la famille de Imran, et justement d'enchaîner sur un aspect de la sainteté de cette famille, l'épouse de Imran, quand elle était grosse de mari et ne sachant pas le contenu de son ventre, elle a émis un vœu, elle a tenu une promesse, elle s'est engagée envers Allah subhanahu wa ta'ala de vouer le contenu de sa matrice, de son ventre, au service de Dieu, donc au service du temple. Rabbi, inni nadartu. Nadar, c'est l'engagement auprès de Dieu. Nadar, c'est un grand chapitre dans le fiqh, dans le droit islamique. Inni nadartu laka ma fi batni, sans préciser le sexe, mais elle avait comme arrière-pensée un garçon, parce que le temple ne pourra être dirigé que par des hommes. Un imam comme un prêtre ne peuvent être que de sexe masculin. Jusqu'à aujourd'hui, la curie romaine continue à pérenniser la nécessité, n'est-ce pas, du sexe masculin. Les protestants, eux, ont dérogé à la règle. Et donc, Marie, ne sachant pas le contenu de sa matrice, elle l'a vouée au service d'Allah, du temple, pour diriger les fidèles, pour sculpter les valeurs dans les consciences, pour servir imam. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. L'imam, c'est quelqu'un qui a été institué pour servir aux gens de référent, de boussole, d'exemple, de modèle à suivre. Et donc la femme de Imran avait fait ce vœu et s'est engagée auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, elle a cité comme caractéristique principale de ce vœu, parce que n'est pas imam qui le veut, n'est pas dirigeant
et directeur des consciences qui le veut. Donc ça nécessite un certain nombre de qualités. La première, c'est quoi? C'est le fait de ne pas être sous l'emprise de shaitan, des pulsions, ne pas être sous le joug et la tyrannie de la passion, des tentations, et elle, donc, d'offrir à Allah, subhanahu wa ta'ala, cette progéniture qu'elle espérait, muharrara, libre de toute attache, de toutes sortes de chaînes qui risquent de l'handicaper dans son cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'accomplissement de sa mission de diriger les cœurs et les consciences des fidèles. Et pour justement, très rapidement, je ne vais pas m'attarder sur l'exégèse de ce paragraphe coranique, combien même c'est un paragraphe extraordinaire qui mérite toute notre attention. À un certain moment, la femme de Imran, après avoir mis au monde son bébé de sexe féminin, elle dit à Allah: wa inni u'idhuha bik wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim. Donc elle a demandé à Allah à ce qu'il lui donne un bébé libre de l'emprise de shaitan, et après l'avoir mise au monde, elle a prié, elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de prolonger cette liberté en mettant ce bébé loin, très loin de l'emprise de shaitan. Inni u'idhuha bika. Donc je la mets dans ton asile, auprès de toi, dans ta protection, ainsi que sa progéniture, ainsi que sa postérité, de toutes les machinations, les manipulations, les magouilles de Shaitan, le maudit. Voilà, déjà, ce verset à lui seul nous donne un ordre d'idée sur la profondeur de la notion de liberté en islam. Voilà. هذه آية يعني فقرة قرآنية وحدها كنا نبقى عنها تعطينا فكرة متكاملة شاملة عن مفهوم الحرية في دين الله سبحانه وتعالى. Donc je disais aussi en guise de poursuite des occurrences de ce terme dans la Sainte Écriture coranique qu'on trouve ce mot tahrir. Tahrir, ça vient du radical, la racine ha wa ra, hur. Voilà. Tahrir wa raqaba, et un certain nombre d'expiations, de manières de réparer des erreurs, des fautes cultuelles, telles que s'engager auprès d'Allah, mais ne pas être en mesure d'honorer son engagement. Le nadr, par exemple. Donc il y a lieu d'affranchir un esclave. C'est à l'époque où l'esclavagisme existait. Lorsqu'on rampe sans jeûne du Ramadan, lorsqu'on commet un homicide involontaire, n'est-ce pas? Donc il y a un certain nombre de fautes d'ordre culturel réparables par l'affranchissement d'un esclave. Donc il y a cette idée de at-tahrir, tahriru raqaba, et j'ai parlé aussi de cette occurrence de la sourate avant le récit, Al-Qasas, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Moussa, de Moïse, paix et salut sur lui, lorsqu'il a été de retour de son exil qui a duré 10 ans. Et pourquoi je dis 10 ans, c'est coranique, j'ai expliqué en langue arabe que c'était par rapport au fait qu'il se soit séjourné chez l'homme vertueux. D'aucuns, parmi les exégètes, disent Shu'aib. Moi, personnellement,
je refuse cette culte de l'une. Allah a fait taire son nom. Et de deux, toutes les indications réunies dans ce passage nous démontrent le contraire. Parce que Shuaïb, Allah nous a entretenus sur sa vie et nous a expliqué comment il a prêché la bonne parole, les résistances qu'il a trouvées auprès de son peuple, jusqu'à ce que Allah fasse disparaître les récalcitrants, les désobéissants, les détracteurs de Shuaïb, et n'a laissé que les gens pieux, n'est-ce pas? Eh bien, si tel était le cas, comment se fait-il que les filles d'un prophète venant s'approvisionner en eau potable et abreuver leur cheptel ne trouvent aucune hospitalité, aucune courtoisie auprès de ces gens-là qui étaient censés être les rescapés, les amis de Shuaïb, n'est-ce pas? فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء نقولوا عنها الرعيان وأبونا شيخ c'est péjoratif وأبونا شيخ كبير. Donc Moïse il arriva au niveau de ce point d'eau après avoir parcouru des centaines de kilomètres, épuisé, il voulait épancher sa soif et il s'aperçut de deux filles qui se tenaient à l'écart de ces rustres bédouins qui s'emparaient de ce point d'eau et ne laissèrent guère accès à ces deux filles. Donc, si on suppose qu'il s'agisse de Shuaïb, normalement ces gens-là étaient censés être les disciples, les suiveurs, les fidèles, la Ummah de Shuaïb, c'est-à-dire la Ummah rescapée après que Allah ait fait disparaître les mécréants, n'est-ce pas? Normalement, il était censé avoir laissé des gens avec un minimum de courtoisie, d'élégance et de là laisser deux filles, n'est-ce pas, attendre, les indisposer de la sorte, ce n'est pas du tout digne d'un disciple d'un prophète. D'où justement le fait que je me dise que ce raccourci fait par les exégètes c'est pas le Coran, très souvent la vie exégétique constitue un écran entre le lecteur du Coran et la sainte écriture coranique. Très souvent, le mieux, moi quand les gens me demandent quel est tafsir, la meilleure exégèse, je dis c'est celle qui se contente d'expliquer les mots. Les mots, juste ça. Tfilsi, ou les racontars, ou les ragots, et l'israélien, tout ça constitue honnêtement un prisme déformateur de la sainte écriture coranique. Qu'on ytabah al-wahid, astaghfirullah, iba'adu anillah, subhanahu wa ta'ala. Il a bien sûr, sauf les aspects qui sont en rapport avec le droit coranique. Ça, en revanche, on a besoin d'une exégèse, d'une herméneutique bien fondée, bien réfléchie, bien. Mais sinon, le meilleur des tafsirs, c'est le tafsir qui s'en tient à la lettre du Coran. Moi, par exemple, mon tafsir de chevet, je vous le dis, c'est le Tunisien Mohamed Tahar Ben Achour, qui fut le cheikh de notre cheikh Abdelhamid Ben Badis. Et pourtant, Abdelhamid Ben Badis était mort en 1941-42. Ben Achour était mort en 79. Donc le disciple est décédé avant son chiffre de 60 ans, près de 50. C'est pas, non, qu'est-ce que je dis, 35, 36 ans. Voilà. Et donc Mohamed Tahar Ben Achour, dans son encyclopédie exégétique, je dis encyclopédie parce que l'édition que j'ai est comme ça, une trentaine de tomes,
déglacée, Inch'Allah, je l'ai depuis 30 ans, elle est restée intacte, mais elle est disponible aussi pour les arabophones sur le web, elle est disponible gratuitement, et c'est un tafsir extraordinaire en ceci qu'il ne rentre pas dans des détails takrif, la pensée magique, superstitieuse, aller ramasser des racontards et surcharger le verset coranique. Donc il est très très loin, c'est quelqu'un de très raffiné, de très spécialisé, et donc il nous met au plus près de la lettre coranique, et il te laisse, bien sûr, chacun est censé faire sa méditation. Le Coran, c'est pas l'affaire des spécialistes. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne contemple-t-il pas, ne médite-t-il pas cette écriture coranique, ou alors ont-ils des cœurs verrouillés, scellés, cadenassés, nous dit le Coran. C'est à l'endroit de tout le monde. Tout musulman, tout croyant est censé lire le Coran et s'ouvrir à la baraka du Coran, et il se peut qu'il ait des affluences, des ouvertures que des sommités n'ont pas acquis. Voilà, c'est ça, il faut le dire aussi, parce qu'on a très tendance, nous les musulmans, à vouloir faire endosser tout sur les épaules des ulama. Donc tu mets ça autour du cou d'un savant et tu en sors indemne. Et tu essaies de bien lui présenter la chose de manière à lui soutirer, parce qu'il faut le dire, soutirer, lui subtiliser une fatwa qui t'arrange, et toi tu auras une conscience tranquille, et pourtant tu sais dans ton fort intérieur et ton shir intérieur cette fitra, وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ, dit le prophète istafti nafsak وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ. Il y a un shir en toi, institué par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est prioritaire sur tous les shuyukh, le iqra, le risala, le jazair, le tout, c'est un shir intérieur. Al-birru husn al-khuluq wal-ithmu البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. الله dit, je vais le traduire, بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Et c'est de cette basira que le prophète nous parle. La vertu consiste en la bonne conduite. C'est la vertu, parce qu'on ne peut pas la scanner. La vertu du cœur, elle est inaccessible au commun des mortels. Et donc comment on la palpe, comment on la mesure? À l'aune de ton comportement. Si ta prière ne déborde pas sur tes comportements, sur ta conduite, sur ton amabilité, le fait d'être charitable avec les autres. Moi personnellement, en tant qu'homme, et nous tous, n'avons pas accès à ton cœur, donc on ne peut pas juger de ta vertu. On ne peut la juger qu'à travers les comportements qui en découlent, qui s'en suivent. Voilà, et le prophète ne nous dit pas autre chose que ça. La vertu, la vraie, c'est husn al-khuluq, c'est la bonne conduite. C'est la traduction véridique de cette vertu inaccessible, sinon à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ithmu, le vice en revanche, tu le reconnais en ceci qu'il tourne pas rond. Il ne tourne pas rond en toi. Ta conscience le rejette, le refoule. Et si en plus tu ne veux pas le rendre public, donc ça prouve définitivement que
c'est pas quelque chose de convenable, c'est quelque chose de blâmable. Donc il y a deux critères pour reconnaître le vice. À part bien sûr les vices, le vice qui a été traité par les textes, ça, on n'en parle pas, on parle de cette zone qui est à cheval entre les deux sphères. Inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. On parle de cette bande floue, opaque, pas trop visible, qui est à cheval sur d'un côté le halal et de l'autre le haram, qui les deux sont les deux sphères percutantes, évidentes. Inna al-halala bayyinun, il est clair, manifeste, percutant, évident. Le haram aussi, il est évident, clair, percutant. En revanche, entre les deux subsiste une zone de flou, à cheval entre comme les ensembles, l'intersection des ensembles. Voilà. À cheval entre les deux, sous un aspect, ça ressemble au haram, et sous un autre aspect, ça ressemble au halal. De loin. Mais les gens, chacun a sa zone floue. Cette zone floue n'est pas commune à tout le monde. Et c'est par rapport justement à cette subjectivité, à cette relativité de cette zone que le prophète nous explique le vice qui est situé dans cette zone de turbulence et de flou. Et il nous dit, si ta conscience rejette ce choix, cet acte, cette idée, et en plus que ta conscience la rejette, tu ne veux pas que les gens te voient en train de pratiquer ça, tu ne veux pas rendre public ce choix, ça veut dire que tu es dans le faux, dans l'erreur, dans le mal, juste, dans le laid, dans le moche, n'est-ce pas? Wa in, regardez la chute, elle est extraordinaire. Wa in aftaka an-nas wa aftaka. Combien même tu recevras des opinions, des avis juridiques éclairés, documentés de la part d'un tel cheikh, d'un tel alim, d'un tel. Si le cheikh principal rejette cette fatwa, elle est à rejeter, elle doit être irrecevable, et c'est de cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans la sourate Al-Qiyamah. Bal al-insanu ala nafsihi basira. Mais l'homme, il a au-dessus de lui, au-dessus de son âme, une basira, une instance clairvoyante, un soleil, un lampadaire, un projecteur qui lui montre tous les aspects du bien et tous les aspects du mal. Lui, l'homme, tel qu'il a été créé par Allah, il excelle dans l'art de polémiquer, d'être dans la querelle. C'est un querelleur natif, l'homme. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ومن الجدل حتى يجي الرب العالمين هو مديرها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. Il est en face de Dieu, il est comparé devant l'être suprême. Et ça ne l'empêchera pas de taper sur la table et de faire valoir sa plaidoirie, essayer de justifier l'injustifiable et de plaider l'implaidable. Et justement, Allah, il émet cette réserve. Il a beau essayer de justifier, n'est-ce pas, de faire valoir ses excuses, on dirait un jargon contemporain de droit. Il a beau faire valoir sa plaidoirie, ses arguments auprès d'Allah, tout cela ne lui viendra pas au secours dès lors que son juge, le vrai justicier intérieur, cette boussole, cette fitra, cette basira, avait donné son verdict. De quel verdict il est sans appel. Voilà. J'ai pas terminé
Shuaib, je me suis laissé emporter dans cette digression. Donc je disais que Moussa alayhi salam, lorsqu'il a épousé la fille de cet homme vertueux, en contrepartie de laquelle, et en guise de doueur, le doueur c'est la dot. En fait, la dot, c'est ce que dans la chrétienté donnait la femme à l'homme. Et en islam, il n'y a pas de dot, il y a le doueur. Le doueur, dans les anciennes encyclopédies, je ne sais pas si ça existe dans les dictionnaires, là où c'est ouvert aujourd'hui, doueur, D-O-U-A-I-R-E, c'est ce que donne l'époux musulman, donc le cadeau nuptial qu'il donne à son épouse à la veille des noces. Voilà. Et donc, le doueur de Moïse, pour mériter cette femme vertueuse, c'est d'être l'employé de Shuaib, combien 8 heures par jour, je ne sais pas, mais l'employé pendant 8 ans. Un contrat, un CDD de 8 ans, donc comptez au SMIC et vous allez... Non, mais je suis sérieux. Comptez le SMIC d'aujourd'hui, multiplié par le nombre de mois, et vous allez avoir un ordre d'idée sur le mahar, sur le doueur que Moïse a donné à ce monsieur pour mériter la main de sa fille. C'est 8 ans plus 2 ans, parce que son beau-père n'a pas demandé plus de 8 ans. Il dit 2 ans optionnels. Si tu veux rajouter 2 ans, je ne veux pas être dur en affaires, en négoce avec toi. 8 années d'emploi me suffiront. Mais si tu veux rajouter 2 ans, c'est du ressort de ta générosité. Et le prophète de nous dire qu'il s'est acquitté des 10 années. Donc multiplié 10 par 12 mois, donc c'est 120 mois. Si, allez, on va compter 1000 euros. Pourtant le SMIC c'est 1300. Combien 120 000, là, c'est cher, non? Ah, les sœurs, je l'ai dit pour les sœurs comme ça, elles seront plus dures dans le négoce, mais juste pour avoir. Et donc, à son retour vers Pharaon, sous l'inspiration d'Allah, c'est Allah qui l'a envoyé, donc il l'a déjà missionné, investi de la prophétie. Et juste après, il l'envoya à Pharaon pour prêcher la bonne parole et pour l'appeler à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lors justement de cet échange entre Moïse très rapidement et Pharaon a commencé à énumérer les bienfaits, les faveurs que lui-même a donné à Moussa. C'est que Moussa, lorsqu'il était né, Pharaon a émis un décret qui consistait à exécuter tous les nouveau-nés de sexe masculin et ne laisser que les filles. Inna Pharaona ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istad'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum al-warithin. Donc, suite à ce décret, la maman de Moïse avait peur sur son bébé et dans une rivière, et la rivière l'a propulsé jusqu'au rivage visité par la femme de l'homme puissant, dit le Coran. Imra'at al-Aziz qalat qurratu 'aynin li wa laka la taqtulu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Là, et donc elle a pris en charge, elle l'a adopté et il a passé sa jeunesse dans un lieu de prospérité, de pouvoir et dans l'establishment pharaonique. Donc il a joui de toutes les faveurs du système, comme on
dit, mais à un certain moment, en voulant démêler une bagarre entre un juif, donc un israélite de sa famille, et un soldat de Pharaon, ayant été fort, Moussa, il a poussé un peu fort, et l'homme de décéder, et Moussa de prendre la fuite, de peur d'être lynché par les soldats de Pharaon. Donc à son retour, Pharaon a commencé à lui rappeler toutes ses faveurs. Nous t'avions pas accueilli bébé, nous t'avions pas élevé dans la prospérité pendant de longues années, mais tu as été ingrat et tu as commis le crime. Et Moussa de lui dire toutes ces faveurs que tu es en train de lister ne tiennent pas, ne résistent pas devant un seul péché que tu as commis, lequel péché a consisté à réduire tout un peuple en situation d'esclavage. Tu as transformé un peuple, le peuple d'Israël, de la condition libre à une condition d'esclavage. Apparemment, on a dépassé la demi sans commencer notre causerie sur la Hurriya, la liberté. C'est pas grave. Donc, là, on a fait une longue introduction, Inch'Allah. Donc je vous passe la parole pour essayer de co-construire ensemble un cours dans l'interaction, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est un verset clé, la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Tu me donnes l'occasion aussi, nulle contrainte en matière de religion. Ce verset à peu près 140 de la Sourate al-Baqarah, c'est ça? Vérifiez bien. C'est un verset qui occupe la centralité du Coran. La responsabilité auprès d'Allah, elle dépend du degré de liberté. On est d'autant plus responsable devant Allah qu'on est libre. D'où dans le fiqh, vous trouvez, dans notre fiqh, très souvent, min shurut al-wujub, parmi les conditions d'obligation de telle chose, de telle adoration, al-hurriya, la liberté. Donc si tu n'es pas libre, telle adoration n'est pas obligatoire, parce que tu dépends du maître. Voilà. Et donc, c'est une notion fondamentale en islam qui a été délaissée, qui a été abandonnée par la littérature exégétique. Et ce verset, on a réussi à le vider de son sens, de le neutraliser à travers un certain nombre de subterfuges tels que le fait de dire que c'est un verset abrogé. Abrogé, ça veut dire quoi abrogé? C'est-à-dire qu'il est devenu caduc, nul et non avenu, pas applicable. Par quoi ce verset aurait été abrogé? Par ayat as-sayf, le verset du sabre, de l'épée. Après, tu leur demandes, les exercices, il est où le verset du sayf? Aina hiya ayat as-sayf? Fayakhtalifuna. Donc, on se permet d'abroger un verset fondamental par un autre verset, et lorsqu'on demande le verset abrogeant, on nous dit qu'il y a eu divergence en la matière. N'est-ce pas? Donc on nous cite des versets entre lesquels ce verset fondamental aurait été abrogé.
cette thèse abrogationniste فكرة النسخ الإخوة هذه تحتاج محاضرة مطولة جدا. C'est un point de spécialité et qui a été utilisé dans notre littérature à tort et à travers. Dans la première génération des compagnons, quand ils parlaient de nasr, ils voulaient parler de takhsis al-am. Voilà. Nasr, c'est-à-dire Allah, il révèle un texte, n'est-ce pas, général, après lequel il révèle un autre texte pour réduire, pour restreindre la portée du premier texte, mais jamais pour le neutraliser. Allah ne se contredit pas. Allah ne bidouille pas, ne bricole pas. Il a le Coran, il était dans Qadim, il était dans le sein d'Allah. C'est la parole d'Allah. Elle était dans le sein d'Allah avant de la révéler au prophète progressivement sur 23 années. L'abrogé, on peut le trouver dans le hadith. Ala inni kuntu qad adhintu lakum fil mut'ati ala inna Allah qad harramaha alaykum ila yawm al-qiyamah, s'agissant du mariage temporaire pour des raisons aussi temporelles, lorsque les soldats de l'islam allaient très loin conquérir les cœurs, les esprits et les espaces, loin de leurs épouses, le prophète leur avait permis de contracter des mariages temporaires le temps de leur séjour. Après quoi, ils rompaient le contrat et revenaient chez eux. Mais après que les fondations de l'État islamique se soient bien mises sur pied, le prophète a abrogé. Certes, Dieu vous a autorisé ce mariage temporaire, mais Allah vous l'a interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Donc on peut trouver des situations abrogées dans la sunna, n'est-ce pas? Dans le droit positif, mais dans la Sainte Écriture coranique, c'est inimaginable. Et on essaie de légitimer cette notion de nasr. Pourquoi j'en parle? C'est très important. En prenant l'homonyme, le verbe nasakha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Et alors là, ça n'a rien à voir avec l'aya. Déjà, ça parlait de Bani Israël, de leur falsification, de leur Torah, de leur dénigrement de leur prophète, de leur désobéissance à Allah, leur rejet des écritures et des preuves qui ont accompagné les écritures, les miracles. Donc, à Allah de nous dire, Allah a abrogé ces livres et les miracles qui allaient avec un livre qui lui-même contient son miracle, c'est le Coran. Voilà. Le Coran n'a pas besoin d'un miracle, ni Qamar Inshaq, ni Coran. Il contient son miracle, l'inimitabilité, l'insupérabilité du Coran. L'insupérabilité, aucun livre ne peut lui être supérieur. Et en soi, le miracle par excellence. Et donc, Allah de parler de ces livres et les miracles qui avaient accompagné ces livres, je les abroge. Donc, ma nansakh min ayatin, hiya al-alama aw nunsiha. Il a fait oublier. Tu lis les évangiles déjà. Le fait de dire les évangiles, c'est une problématique. Parce qu'Allah, il parle de Al-Injil. Il ne parle pas des évangiles au pluriel. Donc déjà, la première problématique, c'est de le conjuguer au pluriel. Après, il y a plein de traces perdues. Déjà à travers le Coran, on le sait. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qabl. Normalement, je suis censé, si cet évangile était le vrai évangile d'Allah, j'aurais dû trouver une trace du jeûne. Or, le jeûne n'existe nulle part
dans les évangiles. Donc ça prouve, on ne va pas dire que tout l'évangile est falsifié, mais on peut dire ce que dit le Coran. Il y a eu dans ces livres une grande partie qui a été abrogée, une partie qui est tombée dans l'omission, c'est l'amnésie des gens, sans parler de falsification. Parce qu'Allah n'a pas prévu que ces livres soient éternels et soient à l'adresse de toute l'humanité. Isa a été envoyé au Bani Israël. C'est tout. Donc ce n'est pas un livre universel, il a été universalisé par la suite. Mais sinon Allah n'a pas prévu pour ce livre d'être universel. D'où le fait d'être affecté par cette notion d'abrogation, d'amnésie, nunsiha. Nunsiha, c'est faire oublier. Ma nansakh min aya ou nunsiha. Nati bi khayrin minha ou mithliha. Donc ça parle de Coran. Il y a des notions qui sont à l'égal de ce qui a existé dans la Bible, par exemple le décadome. Qul ta'alaw atlu ma harama rabbukum alaykum, c'est les 10 commandements de Moïse, on les retrouve dans Al-An'am. Donc mithliha nati bi khayrin minha, et tous les versets que Allah a révélés en guise de dernière mise à jour, n'est-ce pas, pour servir et profiter à l'ensemble de l'humanité. Donc ça ne parle pas du tout d'une abrogation intra-coranique, ça parle d'une abrogation inter-livre. Je ne sais pas si vous suivez. Intra, c'est à l'intérieur, ce n'est pas une abrogation qui oppose des versets à d'autres versets, mais c'est une abrogation qui oppose le Coran dans son entièreté au livre précédent. Voilà. Et c'est le seul verset qui a parlé explicitement de Nasr. Et je vais venir, juste je termine l'idée parce que c'est très important. On trouve maintenant des frères et sœurs nous dire tous les versets qui ont porté sur le dialogue avec les autres, tout le traitement coranique de l'altérité, comment se comporter avec l'autre. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, par exemple. Plein de versets. Tout le Coran est un livre de prédication, de prêche et de témoignage en faveur de l'autre. Jamais il ne s'est agi dans le Coran d'exclure l'autre. Ce livre est le sien. Et même la Ummah, elle a été formée, sortie au service, je souligne et je surligne, au service des autres. Kuntum khayra ummatin ukhrijat li ajli, li nasi, lam li ajli. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été instruite, élaborée, formée en faveur, au service des autres. Et ça, c'est une perspective, je vous jure, qu'elle est d'une importance fondamentale. Au moment où beaucoup de nos jeunes de quartier se forgent une identité contre l'autre. C'est pas islamique ça, non. Moi, je ne me forge pas, je ne me fais pas une identité contre l'autre, je me fais une identité contre Shaitan, oui. Mais l'homme, tout homme a été créé à l'image d'Allah. Je vois dans son visage la trace d'Allah, subhanahu jalla fi'ula. Une grande partie nous lie avec les autres, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur confession. La confession, c'est très folklorique, c'est très superficiel, mais les fondamentaux humains, nous sommes tous semblables. C'est cette fitra ancrée, enracinée, ensouchée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le fort intérieur. Il n'est pas imaginable que Allah te dresse contre les autres, c'est pas vrai. Et donc me dire que tous ces versets qui ont porté ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati, c'est plein de versets dans lesquels Allah nous exhorte d'aller vers l'autre, de créer des passerelles avec lui, de communiquer avec lui, de chercher des points communs. Et Dieu sait que ces points communs existent en très grand nombre. C'est le même Dieu qui nous a créés, à moi d'adhérer à la thèse de Darwin et
dire oh non, une partie des hommes est d'origine singe ou d'origine un microbe survenu d'un météore, ça c'est autre chose. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, je serai d'accord. Mais si on est acquis à cette foi selon laquelle nous sommes tous d'Adam, et Adam c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'y a pas lieu d'être dans l'exclusion et dans l'ostracisation. Donc notre identité spirituelle, on se la construit pour servir l'autre, pour rayonner, pour l'éclairer. Et moi ça me frappe en venant, je lisais un papier d'un concile, je sais pas, concile Vatican II, des chrétiens. Il parle des pays de mission. Subhanallah, je dis tout. Des gens qui n'ont eu de leur livre que des miettes, que des bribes. Ils ont perdu des notions fondamentales, jusqu'au dogme, jusqu'à la quiddité d'Allah, l'entité d'Allah, ils l'ont déformé, ces gens. Mais dans leur intelligence, dans leur savoir prier, adorer, ils ont réussi quand même à bien traiter l'altérité. Et ils appellent les autres pays, l'Algérie, les terres de mission. Dar Da'wa. Tu lis dans les traités de fiqh islamique, Dar Kufr, Dar Harb, Dar Khla, et pourtant, il n'y a rien dans le Coran qui parle de ça. Mais dans un moment d'hégémonie, de victoire, d'ivresse, de pouvoir, on a commencé à délirer, à produire un fiqh ostracisant, rabaissant l'autre, l'excluant, et c'est resté jusqu'à nos jours. Il est indispensable justement de faire cette réforme. Jamais dans le Coran. C'est le Coran qui doit nous aider à faire la réforme des idées des hommes. Parce que j'entends un certain nombre de défaitistes musulmans ici en France et ailleurs parler de réformer l'islam, réformer le Coran. Qu'est-ce que tu réformes? Ou bien tu adhères au Coran, tu es musulman, ou bien tu adhères pas, tu as la liberté, la ikrah fi din, tu choisis la chrétienté, ou tu choisis ou l'athéisme, ou l'agnosticisme. Mais pourquoi veux-tu déformer? Une religion n'appartient pas aux hommes, c'est Allah qui l'a. Mais la réforme doit porter sur le regard des hommes. La parole d'Allah, on l'agrandit à travers nos lectures, ou alors on la rabaisse aussi à travers nos lectures. Donc si réforme il y a, une autre fois peut-être qu'on parlera de réformes, Inch'Allah, il faut que ça se focalise sur l'intelligence, sur la lecture, sur la condition des gens et pas sur les textes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, c'est Ramzi, il est extraordinaire et c'est un verset fondateur de la notion de al-hurriya, la liberté de conscience en islam. Tfadal akhi. C'est la contraposée, si tu veux. C'est diamétralement opposé. Nous, la liberté, c'est se libérer du joug de l'emprise de Shaitan. Je commençais par ça, de la tyrannie de la passion, n'est-ce pas? De réduire ses besoins pour ne pas en être dépendant. C'est un manque de liberté, le fait de multiplier les besoins, n'est-ce pas, et d'en être dépendant. Ce sont des parcelles de liberté que je perds, non? Moi, je fais tout justement pour me libérer intérieurement en réduisant la sphère de mes besoins. L'autre, bien sûr, il a une notion, une définition de la liberté. Tout autre, la liberté pour lui, c'est se laisser emporter par ses instincts, par la tentation, assouvir les pulsions les plus basses. Voilà, au contraire, ils seront prisonniers. Le prophète dans un hadith extraordinaire, justement, il nous dit que la vocation d'un homme, toute sa vie, c'est d'essayer de reconquérir cette liberté native. Allah, quand il nous crée libres. Mais à mesure qu'on avance, l'éducation, la socialisation, la scolarisation, les habitudes et un très grand nombre, justement, je les ai préparés aujourd'hui, ces chaînes qui nous clouent à même le sol, qui nous cadenassent, nous
restreignent le champ de nos libertés. L'enjeu pour les musulmans, c'est d'être toujours en reconquête de cette liberté. Kullukum yaghdu faba'i'un nafsahu famubiquha aw mu'tiquha. Un hadith extraordinaire, un hadith authentique. À chaque matin que Dieu fait, vous sortez de chez vous et vous la vendez, vous en faites une transaction de votre âme. Ou bien cette transaction consiste à la libérer, je rajoute du joug, la tyrannie des fers, des chiens, de shaitan, de la nafs, ou alors vous la maintenez sous l'empire de shaitan. Voilà. Kullukum yaghdu faba'i'un nafsahu. En chaque moment, nous faisons des transactions qui concernent cette âme. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Donc, en chaque moment, on fait cette transaction avec Allah. Laquelle transaction? Elle peut être une transaction heureuse, bénéfique, n'est-ce pas, lorsqu'on arrive à libérer notre cœur d'une chaîne, d'une pulsion, de la tyrannie d'une mauvaise habitude, c'est une libération. Ou laquelle transaction peut être un échec, parce qu'elle nous fera perdre une parcelle de notre conscience, de notre cœur, de notre... C'est un hadith, une image prophétique extraordinaire qui va dans le sens justement du verset coranique. Oui, mon ami. Non, parce que quand on a dit Mon ami. Cette chose-là, ça fait pour une personne qui veut découvrir aussi, il tient musulman, il a droit de sortir de sa religion. C'est pas une question qu'il a droit, mon ami. On parle pas de droit. Bien sûr qu'il a le droit d'aller en enfer. Et oui, c'est ça. Il a le droit. C'est-à-dire, dans le droit musulman, normalement, coranique, il n'y a pas lieu de contraindre les gens à se maintenir dans l'islam. Après, ce sont les exégèses, ce sont les hommes de pouvoir musulman qui ont rajouté cette contrainte. Moi, lorsque je discute avec nos amis chrétiens, ils me disent: ah, vous, l'islam c'est très facile d'y accéder, il suffit de dire la double profession de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Mais il est très très difficile d'en sortir, parce que si tu sors, on t'applique le had, la peine de l'apostasie. Celui qui change de religion, mettez-le à mort, tu vois. Lequel had n'a jamais été appliqué par le prophète. C'est qui on le met, c'est le Coran ou c'est le Murtaddin, ils sont cités dans le Coran. Si j'étais de foi musulmane de naissance et qu'à un moment donné, comme frère, je retourne en religion, ça veut dire que je suis Murtad. Là, c'est pas le hukm de l'être humain, c'est plutôt le hukm d'Allah. Mais est-ce que j'ai je termine après pour pas, parce que là on est là pour échanger de manière constructive, pas la polémique hystérique. Oui, je termine juste. J'ai dit que ça existe. Elle existe tellement dans ma conscience que je dis que tout le monde peut apostasier. Allah yasal alayh, yukfar ala rabb. Est-ce que c'est ça? Man yartadid minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin ala al-mu'minina a'izzatin ala al-kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Et tu trouves plein de versets qui parlent de rida, mais au grand jamais tu ne trouves une peine à l'endroit de ces gens-là. Allah yasal alayh. Même dans le pacte de Hudaybiyah, lorsque le prophète a conclu le pacte avec les mouchriquins, il écrit, il fait écrire, alayhi salam, noir sur blanc, je pense, il se peut que ça soit une autre couleur, que si un musulman vient à changer de religion et rejoint Quraysh, donc repart avant la conquête de Mecca, bon débarras. Et si un Mecquois qui était dans le polythéisme vient vers nous, on lui signifie une invitation à quitter le territoire.
Et tous les compagnons, unanimement, ont refusé ce pacte. Comment se fait-il? C'est quoi ça? Tu sais, Omar, après des années, lorsqu'il dirigeait la Oumma, lorsqu'il était calife, le deuxième calife après Abu Bakr, dit « Ma ra'aytuni aqraba ila an-nari minni ka yawm al-Hudaybiyah » Le prophète, je ne me suis jamais vu aussi près de l'enfer que ce jour-là, le jour où le prophète a conclu ce pacte. Il refusait, il a désobéi au prophète. Tout le monde a désobéi au prophète. Et dans la fin du pacte, du contrat, parce que le prophète était venu avec des milliers de compagnons pour faire l'Umrah. Donc, ils sont rentrés dans un état de sacralité, d'ihram. Ils ont compensé le talbiya, mais les Qurayshides ont décidé que cette année, il n'y a pas de Umrah. Retour chez vous, et c'est juste pour les narguer. Et le prophète d'accepter. Tu sais, lorsque le prophète a demandé, c'est le prophète, c'est pas n'importe qui, c'est pas un chef ordinaire, c'est pas un chef politique, c'est un prophète, l'élu d'Allah. Lorsqu'il a dit aux gens, désacralisez-vous, personne ne s'est exécuté à l'ordre. Et le prophète lui-même a eu peur, pas sur lui, sur eux, qu'une malédiction divine leur tombe sur. C'est une unanimité à refuser le pacte du prophète, jusqu'à ce que Salama, lorsqu'elle a vu le prophète dans cette détresse, dans cette panique, en grande pédagogue, Salama, il faut retenir, c'est une femme extraordinaire, et ça donne à nos sœurs un ordre d'idée sur la place de la femme. C'est pas femme au foyer, elle s'occupe de sa maison, mais elle participe dans l'espace public, et elle participe d'une manière extraordinaire. Tous les compagnons étaient dans l'erreur, étaient sur le bord d'être précipités dans le précipice infernal. Et Salama, elle vient de dire au prophète, non, ils ne sont pas en train de te désobéir. Cette psychosociologue, il suffit de leur donner l'exemple. Commence toi-même par s'agater, par sacrifier ta bête, et tu verras que tout le monde fera la même chose. Et lorsque le prophète sallam a fait ça, tous les compagnons ont commencé à se désacraliser en égorgeant leurs moutons, et dans un état de crise, de colère, ils disaient eux-mêmes, parce qu'il fallait se désacraliser et couper un cheveu, couper les cheveux. Donc, comme ils n'avaient pas des rasoirs aussi perfectionnés que les nôtres, donc dans un état de colère, ils se sont saignés tous, tellement ils étaient en colère. Ils s'étaient balavrés les uns les autres parce qu'ils étaient obnubilés par cette colère. Juste pour te dire, voilà, dans un pacte prophétique, le prophète, tu veux changer, tu changes. Donc, moi, je ne suis pas contre l'idée du mot Ridda. Bien sûr que ça existe. Et bien sûr, Ridda, ça fait mériter l'enfer. Moi, je parle d'une loi islamique faite par les hommes qui contraint les gens à se maintenir dans l'islam. Non, ça n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, tu changes, tu commets un péché, tu es passible d'un châtiment divin, un péché. Si tu ne reviens pas vers Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu ne fais pas ta tawbah, si tu renies l'être suprême, si tu choisis un autre chemin que le sien, bien sûr que tu voues ton âme à l'enfer, ça c'est clair, mon ami. Je ne parle pas de ça, moi, mais je parle d'une loi censée s'inspirer du Coran et de la Sunna. Elle ne doit pas contenir une contrainte, n'est-ce pas, sur la liberté des consciences. Les gens, ils sont libres. Pourquoi tu veux penser à leur place? Pourquoi tu veux te substituer? Oui, par faiblesse, par obéissance à sa pulsion, par facilité, par suivisme, par conformisme, il ne veut pas être musulman. Tu n'as pas le droit de le contraire, de faire le contraire. Est-ce que tu comprends, mon ami? Moi, je parle d'éléments de droit humain.
je n'ai pas le droit en tant que musulman, je n'ai pas de légitimité coranique et prophétique pour contraindre les gens. Et tout le Coran me parle de ça. Liman sha'a falyakfur wa man sha'a falyakfur. Beaucoup de versets. On peut si vous voulez, dédier une conférence à traquer, à ratisser tout le Coran pour ressortir tous ces paragraphes justement qui garantissent la liberté de conscience des hommes. Au contraire, le premier verset révélé pour autoriser le jihad, le qital, c'est pas, contrairement aux idées reçues, c'est pas pour convertir les autres. Il n'y a pas de verset pour convertir les autres. De toute façon, si tu le convertis par la force, Allah n'accepte pas ça. Comment veux-tu qu'Allah te demande de faire quelque chose que lui-même n'accepte pas? C'est contradictoire. Tu m'obliges, tu me contrains par l'épée de devenir musulman. Je le deviens et ça ne sera pas comptabilisé, ça ne sera pas validé, agréé par Allah. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc comment veux-tu qu'Allah, la guerre sainte chez nous, ça n'existe pas en islam. Il y a la guerre juste. On fait la guerre pour nous défendre, pour défendre les faibles, pour surtout pour garantir la liberté des uns et des autres de vivre librement leur confession. Le premier verset dans la sourate Al-Hajj a légitimé le recours à la force. Le premier. Parce qu'avant, avant c'était interdit de passer à l'acte belliqueux, n'est-ce pas, de violence. Ne serait-ce que pour se défendre, tu n'avais pas le droit. Même pour se défendre, il n'avait pas le droit de le faire. Mais le premier paragraphe révélé par Allah dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, a porté justement sur l'autorisation d'utiliser la force, la violence pour garantir la liberté de confession et pas pour imposer aux autres notre manière d'adorer Dieu, de penser Dieu, de cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Je traduis très rapidement. Autorisation est donnée à ceux qui ont été agressés, contre lesquels on a brandi les armes, c'est-à-dire les musulmans. Ceux qui ont été pourchassés de chez eux sans aucun droit, sinon pour le simple fait de dire notre Seigneur est Dieu. Et il conclut, et s'il n'y avait pas cette opposition des uns contre les autres, cette opposition militaire des uns contre les autres, alors beaucoup d'eux, et il commence à énumérer les lieux de culte, de temples, d'ermitages, de synagogues, d'églises, et in fine, à la fin, il dit wa masajid. Ibn Ashur, justement, Muhammad ibn Ashur, dans le tafsir Tahrir al-Tanwir, dont je vous parlais tout à l'heure, il dit masajid, c'est le premier verset, c'est avant même qu'il n'y ait des masajid, il y a le seul masjid de Medina. Et donc Allah a parlé de masajid au pluriel. Est-ce qu'il voulait parler de masajid des musulmans? Je te dis masajid, c'est le pluriel de masjid. Masjid, le préfixe ma, masjid, avant le sajada, c'est le lieu. Le ma en préfixe, c'est pour dire le lieu. C'est le lieu de prosternation. Donc après avoir donné 3-4 exemples de lieux de culte, pour généraliser, parce qu'il ne va pas, Allah, s'il y a 1000 cultes, il ne va pas bourrer le Coran en citant et en listant les cultes, n'est-ce pas? Donc après avoir donné les 3-4 cultes fondamentaux en guise de conclusion, et vous pouvez transposer ça à tous les cultes. Bouddhiste, c'est entre lui, c'est pas à toi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Allah a désintermédié entre les hommes et lui. Nous ne sommes pas des contrôleurs de conscience, nous sommes des prêcheurs
de la bonne parole. نحن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى شهود لله سبحانه وتعالى ولسنا لست عليهم بمسيطر. On n'a pas le droit de contraindre. Il ne nous appartient pas de contraindre les autres à quelque avis que ce soit, théologique, juridique, politique, c'est pas de notre ressort. Même le prophète, Allah, qui détient la vérité infuse, mais ala rasoul illa al-balagh, donc la négation plus l'exception, al-nafi, zaid al-istithna, tufidan al-hasr, quand il y a la négation plus l'exception, les deux particules produisent l'exhaustivité. Tu n'as comme vocation que prêcher la bonne parole. Et basta, rien du tout, tu n'as aucune emprise, aucun contrôle sur les autres, rien de quelque ordre que ce soit. Toi, ta mission c'est de prêcher, de parler, de communiquer, d'être dans la démonstration, de parler aux neurones, pas aux hormones, comme font les autres. C'est difficile de le faire. Notre manière de faire, elle parle à l'intelligence de l'homme, pas à ses instincts, pas à sa partie basse. Ça, c'est l'affaire de Shaitan, la séduction. C'est pas l'affaire du croyant. Nous, on est juste censé être les ambassadeurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'exposer au mieux les valeurs d'Allah, et on laisse les hommes entre eux et Allah. Nul intermédiaire entre l'homme et Allah. Toi, tu n'es pas l'intermédiaire. Quelle que soit ta valeur. Si le prophète lui-même, l'élu d'Allah, n'a pas ce statut, pourquoi veux-tu, toi, petit que je suis, être meilleur que le prophète et imposer aux autres de ne pas ressortir de l'islam? C'est son affaire. Et s'il ressort de l'islam, c'est quelque part, il y a une défaillance chez nous. Il faut, au lieu de le juger lui, il faut se remettre en question, en manière d'éduquer, de prêcher, d'exposer les lumières coraniques. Cette question, excusez-moi, je reviens à la charge. Ça, c'est ce que disait le frère tout à l'heure. C'est pas parce que lui ou moi ou l'autre musulman, on veut nous s'interposer pour dire non, il n'a pas le droit, il n'a pas à faire ce qu'il a. Ça, c'est son affaire à lui, ça, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que ça fait pas mal au cœur de voir justement la Oumma musulmane, avec justement, pour revenir à la liberté et aux libertés, se déchirer ce siècle ou les siècles précédents tel qu'on le voit aujourd'hui? Donc on a le droit de se poser des questions. On est des musulmans, parce que justement ce que vous disiez, on a le droit et on est justement là comme des ambassadeurs, prêcher la bonne parole et ainsi de suite. Là on voit tout le contraire chez les musulmans. Mais je suis d'accord sur l'état de fait, mais pour le diagnostic, il se peut qu'on diverge, parce que moi je pense que cet état de fait, il vient d'un défaut de liberté et pas d'un excès de liberté. Parce que si dans les pays arabo-musulmans il y avait cette plus-value de liberté, je te jure que cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui épouse parfaitement la fitra, parce que cette religion, avant d'être couchée entre les deux, les deux reluire d'un livre, elle a été au préalable imprimée en moi, en toi. Tu vois, chez moi, je rentre en Algérie, j'ai pas le droit de... Je frôle les murs, je suis une persona non grata. Tu me parles de la liberté, c'est Shaitan qui l'a. Les soldats de Shaitan, ils ont la liberté. Et tant mieux pour eux. Moi, je demande, juste pour moi, en tant que derrière Allah, d'avoir la même liberté, la même indépendance que le curé de Sainte-Basilique d'Alger, de Sainte-Afrique, Est-ce que... Je parle parce que je suis algérien, mais les Marocains, les Tunisiens, ils souffrent du même problème, du même déficit de liberté. Moi, je veux juste que, moi, imam musulman, on me laisse prêcher la bonne parole comme je suis inspiré, comme ils le font avec le curé, le prêtre que je connais, le curé l'évêque de Constantine, c'est mon ami. Lui, jamais on l'inquiète. Jamais on l'inquiète. Et il me parle souvent de liberté devant un. Je lui dis, mon ami, moi j'aime bien être comme toi, prendre la parole comme toi, librement, et pas être inquiété. Tu vois,
tu es mieux loti que moi qui suis censé être majoritaire chez moi. Et donc chez nous, s'il y a tous ces conflits, toute cette discorde, toute cette ignorance, cet islam contrefait, on a réussi à faire une religion contrefaite, une contrefaçon de la vraie religion d'Allah. C'est parce qu'il n'y a pas de liberté, parce que les amis d'Allah n'ont plus le droit d'exposer les vérités coraniques. Mais les autres, les sbires de shaitan, ces autres-là, ils sévissent à volonté. Et donc moi, si tu me vois comme ça, crier à gorge déployée pour reconquérir cette liberté, parce que je suis convaincu que ce Coran, s'il y a une liberté, je te jure par Allah, que l'humanité l'absorbe, elle le dévore. Tu vois, d'où le fait qu'à chaque fois qu'il y ait un brin de paix, d'accalmie, il nous crée. Le 11 septembre, le RER, pour faire régner un climat de terreur. Parce que l'homme, quand il est dans la peur, dans la terreur, il ne peut pas penser, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas faire le bon usage de ses facultés. L'étincelle entre le Coran, la lumière du Coran, et entre la lumière imprimée par Allah en nous ne fera pas masse. Parce que la terreur est là. Les médias qui font peur, qui font augmenter l'islamophobie, tout ça, c'est parce que tu as une lumière qui épouse parfaitement la nature de l'homme. Donc, Akhil Karim, ne craignons pas, parce qu'à chaque fois, je vois les musulmans, quand je parle de liberté, ils sont craintifs, ils sont... Moi-même, j'ai mes enfants, moi aussi. J'ai une fille que je viens de marier, j'ai un enfant de 23 ans, j'ai des petits, et j'ai peur sur eux aussi. Et c'est pas en les manipulant, en leur faisant du bourrage des crânes, en les contraignant qu'ils vont se maintenir sur le droit chemin. Je te jure que c'est pas ça. Au contraire, c'est en leur donnant suffisamment d'assurance, en exposant les lumières du Coran, en étant dans le débat contradictoire, que cela va les conforter et les renforcer, et les mettre à même de vivre en bonne intelligence avec leur environnement. Cette manière de vouloir protéger, surprotéger nos enfants, de ne pas les exposer à tel discours ou à tel discours, c'est pas toujours bénéfique. Wallah, honnêtement, c'est parce que tu pourras pas être toujours avec eux. Ton fils, ta fille, toute la journée, ils sont pas avec toi, ils sont avec le maître, avec la maîtresse, avec le groupe de père, mon ami. Et même si la fin d'après-midi, il vient te montrer le bon visage, faire patte blanche, ne crois pas que toute leur journée était faite de sainteté et de salut. Tu vois, mon ami, donc le fait de les confronter, de leur donner cette liberté de s'exprimer, ça les fera parler. Et quand ils parlent, les enfants, les miens, on pourra échafauder des programmes, on pourra élaborer des manières de déjouer les filets de shaitan, Inch'Allah, de les remplir de bien. La liberté, c'est quelque chose de fondamental dans notre religion. Là où il y a contrainte, il y a hypocrisie, nifaq. Tu contrains ton enfant, c'est pas grave, il va te montrer ce que tu veux voir. Mais après, à côté, il fera ce que sa shahwa, sa passion, et ses shayatines lui insufflent et lui inspirent. Et donc, en faisant dans la contrainte, tu crées une schizophrénie chez ton enfant, un dédoublement de personnel. Avec toi, c'est le malak, c'est l'ange en personne, mais quand il est seul avec ses shayatines, innama nahnu ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Oui, madame. C'est quoi la contradiction? C'est quoi la contradiction? Le prophète, il nous demande d'éduquer nos enfants. Oui. Est-ce que tu as assisté au début du cours ou pas?
depuis le début, on parlait de liberté. La liberté, c'est justement le fait de contenir ces shahwat, ces pulsions de... Là, on est en train de Adribouhum, quel sens donnes-tu à Adribouhum? Oui. Oui, barakallahu fik, jazakallahu khair. Oui, là, on s'éloigne un peu du sujet, je vais te dire, parce que lorsqu'on parle... Mes amis, on essaie de rassembler, parce que là tu commences de l'éducation, de contraindre l'enfant à faire la prière, et là tu débouches sur la rida. Non, mais on ne prend pas parti si on veut construire. S'il y a la construction d'un savoir ensemble, et il y a la polémique stérile. La polémique, moi ça me... Mais on termine, non? On termine, mon ami. On termine, oui. Là, tu es en train de parler des enfants à ta charge que tu es censé élever dans la rectitude, dans la foi, bien sûr. C'est pas une question qu'il a droit, mon ami. On ne parle pas de droit. Bien sûr qu'il a le droit d'aller en enfer. Et oui, c'est ça. Il a le droit. C'est-à-dire, dans le droit musulman, normalement, coranique, il n'y a pas lieu de contraindre les gens à se maintenir dans l'islam. Après, ce sont les exégèses, ce sont les hommes de pouvoir musulman qui ont rajouté cette contrainte. Moi, lorsque je discute avec nos amis chrétiens, ils me disent: ah, vous, l'islam c'est très facile d'y accéder, il suffit de dire la double profession de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Mais il est très très difficile d'en sortir, parce que si tu sors, on t'applique le had, la peine de l'apostasie. Celui qui change de religion, mettez-le à mort. Tu vois, le had n'a jamais été appliqué par le prophète. C'est qui on le met, c'est le Coran ou c'est le Murtaddin, ils sont cités dans le Coran. Si j'étais de foi musulmane de naissance et qu'à un moment donné, mon frère, je retourne en religion, ça veut dire que je suis Murtad. Là, c'est pas le hukm de l'être humain, c'est plutôt le hukm d'Allah. Mais est-ce que j'ai je termine après pour pas, parce que là on est là pour échanger de manière constructive, pas la polémique stérile. Oui, je termine juste. J'ai dit que ça existe. Elle existe tellement dans ma conscience que je dis que tout le monde peut apostasier. Allah yasal alayh, yukfar ala rabb. Est-ce que c'est ça? Man yartadid minkum an dini fasawfa yati Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin ala almu'minina a'izzatin ala alkafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Et tu trouves plein de versets qui parlent de rida, mais au grand jamais tu ne trouves une peine à l'endroit de ces gens-là. Allah yasal alayh. Même dans le pacte de Hudaybiyah, lorsque le prophète a conclu le pacte avec les mouchriquines, il écrit, il fait écrire, alayhi salam, noir sur blanc, je pense que ça soit une autre couleur, que si un musulman vient à changer de religion et rejoint Quraysh,
donc repart avant la conquête de Mecca, bon débarras. Et si un Mecquois qui était dans le polythéisme vient, tu développes cet argument, on risque de te mettre à mal. Le hadith n'est pas dhaif, il est dans le Bukhari. Man baddala dinan faqtul, celui qui change de religion, mettez-le à mort. Sauf que ce hadith, parce qu'un hadith, il ne suffit pas de lui faire subir le test de l'authenticité. C'est un test. Il y a d'autres tests. Le test. Non, je lui dis non, c'est pas daïf, il est sahih. Non, je lui en train, justement, je lui dis si tu développes cet argument, tu risques d'être mis à mal, et on te ramène le Bukhari. Donc il y a une autre explication à la chose. Donc un hadith, pour faire en sorte qu'il engage la Ummah, il faut lui faire plusieurs tests. Le test de l'authenticité, c'est le premier, parce que s'il n'est pas authentique, c'est même pas la peine d'en parler. Tu es d'accord? Or, ce hadith, on va dire que c'est authentique, il est dans le Bukhari. Après, le test de est-ce qu'il fait partie des hudud ou des décisions politiques du prophète alayhi as-salatu was-salam. Je vais te dire un exemple parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Lorsqu'il s'est agi de had qata' al-yad, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahum, le voleur et la voleuse, amputez-les de leurs mains. Une Makhzoumiya, une fille de la tribu de Makhzoum, a volé. Et on l'a ramenée auprès du prophète pour lui appliquer la peine de l'amputation. Et les dignitaires de cette tribu ont cherché un accès au prophète pour alléger un peu ou pour amnistier cette voleuse. Et de tomber sur Zayd, c'est le fils adoptif du prophète qui était venu faire office de shafa'a. C'est coranique, shafa'a. Sauf que shafa'a, donc l'intercession ne doit pas porter sur des verdicts coraniques, n'est-ce pas? Sinon, shafa'a, c'est bien. Shafa'a, c'est zakat al-jah. Tu as un carnet d'adresse bien étoffé, il faut que tu sortes la zakat en faisant profiter tes amis aussi. C'est pas comme l'argent, c'est un capital. Mais là, il s'agit d'une shafa'a inappropriée parce qu'elle voulait neutraliser hukm Allah. Et Zayd de recevoir ce reproche de la part du prophète. Atashfa'u fi hadd min hududillahi ya Zayd, veux-tu intercéder sur un verdict, une loi avérée d'Allah, ô toi Zayd, tu vois? Donc il n'a pas accepté l'intercession parce qu'il s'agit d'un had min hududillah. Donc prends ça, mémorise bien ça, fixe-le dans ta mémoire. Et venons à une deuxième situation. Abdullah ibn Abi Sarh était un scribe du prophète. Un scribe, c'est-à-dire il consignait le Coran sur différents supports. Ça veut dire les consignateurs du Coran avaient un statut masha'Allah auprès du prophète et dans la communauté. Mais à un certain moment, il a apostasié. Donc il a changé de religion et il a fui Médine pour renouer avec sa tribu mécréante. Et il a commencé, non seulement il a apostasié, s'il ne s'est agi que de cela, il a commencé à mentir sur le compte du prophète et à inventer des versets, tu vois, à falsifier la révélation coranique. Chose un crime d'une gravité incommensurable. Et au prophète d'en avoir tellement contre lui qu'il a décrété un décret et il a publié auprès de tous les compagnons. Juste avant la conquête de la Mecque, donc il a avisé les compagnons en leur disant, donc je vais amnistier tout le monde, sauf Abdullah ibn Abi Sarh. Même s'il s'accroche sur le rideau de le Kaaba, mettez-le à mort. Il n'y a pas plus explicite que ça. Vous me suivez ou pas? Et
à leur arrivée à la Mecque, donc il y a eu la conquête et les gens ont été amnistiés. Vous êtes libres, vous êtes les affranchis, leur avait dit le prophète. Et Abdullah ibn Abi Sarh de se mettre à l'abri des regards et a commencé à chercher une intercession auprès du prophète pour alléger le verdict et la colère du prophète. Il a trouvé la personne providentielle, Othman, qui était son cousin, voire son frère de lait. Vous voyez, Othman ibn Affan, c'est le gendre, double fois le gendre du prophète. Donc il lui a donné une fille quand elle est décédée, il lui redonna une deuxième fille, c'est-à-dire qu'il avait une place extraordinaire dans le cœur du prophète. Et il vint auprès du prophète intercéder en faveur de ce monsieur. Et qu'en est-il qu'en fut-il pour la position du prophète? Eh bien, il a amnistié. Je vous laisse, là très rapidement, on va faire une exégèse, Inch'Allah. Tahlil fiqhi. Je vous laisse me dire et comparer entre les deux situations. La première fois, mon ami, il s'est mis en colère contre Zayd, qui voulait intercéder en faveur de la voleuse, et là, il a accepté l'intercession de Othman. C'est quoi la différence, à votre avis? Parce que dans la première fois, il s'est agi d'un had min hududillah. Dans la deuxième fois, il s'est agi d'une décision politique, voilà, qui n'a rien à voir avec un décret divin et donc négociable. Est-ce que donc ce hadith, combien même on peut l'authentifier, c'est pas grave, il est dans le Bukhari, il est authentique, mais il ne constitue pas un had min hududillah. Il constitue un ta'zir évaluable, laissé à l'évaluation des autorités de l'islam, n'est-ce pas, selon la gravité du crime, de décider si une personne doit être mise à mort ou pas. Après, on peut discuter sur la peine de mort, ça c'est autre chose. Mais, de toute façon, dans 47 pays sur 50 des États-Unis adoptent la peine de mort, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire que le hadith, il existe, il est sahih, mais il ne fait pas des lois pénales islamiques, qui fait partie de ces décisions, n'est-ce pas, laissées aux autorités publiques d'évaluer le degré de gravité d'un crime pour lui correspondre une peine. Voilà mon il n'a pas exécuté Abdullah ibn Zayd. Après, il est devenu un général de guerre. Il a conquis des contrées. Lorsque Amr ibn al-As a été démis, quand il a conquis l'Égypte, il a été démis de sa fonction. C'est lui qui l'a remplacé. C'est pas un had, je te dis, mon ami, parce que si c'était un had, le prophète n'aurait pas transigé sur une loi divine. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, mon ami. Est-ce que tu saisis la différence entre les deux? Entre la main qui est un had et sur lequel le prophète n'a pas voulu transiger, et ça sur lequel le prophète, à moins de me dire que le prophète s'est trompé, ça c'est autre chose, je te laisse le soin de le dire. Je suis en train de te dire que le prophète a fait ça, et s'il a fait, c'est qu'il ne s'agisse pas d'une loi, c'est une évaluation d'une autorité humaine, n'est-ce pas, représentative des musulmans. C'est eux qui évaluent dans un parlement, c'est aux musulmans de se doter des institutions qui le représentent, qui légifèrent, qui promulguent des lois, voilà, et qui font correspondre à chaque délit, à chaque contravention, à chaque crime, la peine qui lui correspond. Et ça, c'est humain. On peut diverger là-dessus, on peut changer, on peut abroger, n'est-ce pas? Pas comme les lois. Juste ça, pas comme les hudud. Dans le fiqh islamique, tu trouveras toujours dans les traités de fiqh al-hudud wa al-ta'azir. Al-had wa al-ta'azir. Ta'azir, c'est ça, c'est une peine élaborée par le chef ou par les autorités qui représentent le chef. Hey, non,
ما نحكموهم شو رسلات لها معليش الحديث. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا. Je vous demande pardon si je me suis emporté un peu, c'est pour la bonne cause, voilà, pour que les arguments soient percutants, mais sinon bien sûr je suis ouvert sur l'autre avis, l'autre opinion. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد, ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.